व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करांगे कि पाकिस्तान वालों करतारपुर साहिब लांघे नाल संबंधित बनाया जा रहा 300 मीटर लंबा पुल लगभग मुकम्मल होने वाला है। सो ये 300 मीटर लंबा पुल जीरो लाइन और पाकिस्तान के इमीग्रेशन सेंटर नूं आपस में जोड़ेगा। यात्रुओं की सहूलत लई ये पुल जिहड़ा है इनू मुख्य रस्ते वजों जिहड़ा है वो वरतिया जाएगा। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना देखण सुन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की विचार ने देखो, वैसे तो भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया भी और उन्होंने तो भी खबर अगों जो साडा पंजाब का खेतरी मीडिया खास तौर पर पंजाबी मीडिया अजीत वर्गे अखबार उन्हों दी खबर लेंदे ने जां इन्हां दे रिपोर्टर इस किस्म के ने जिहड़े दोवें पासे चलते हैं, उधरली भी इधरली भी ज़्यादा भारत वाल सुट्टदे ने। लेकिन एक पॉजिटिव जिहड़ी रिपोर्टिंग कमल काढ़ो नाम के पत्रकार ने पंजाबी अजीत की है अज, और उसका हेडलाइन ये है कि गुरुद्वारा करतारपुर साहब लांघे लई पाकिस्तान जल्द ही मुकम्मल करेगा 300 मीटर पुल। क्योंकि इस गल का ध्यान रहे कि जदों 9 नवंबर 2019 नूं करतारपुर साहब का लांघा खोलिया गया, सो आलमोस्ट बाकी तो सारा कंप्लीट पार्ट सी, लेकिन तुसी बन उहदे पिछे है और इस रेनी वाटर और उसका ध्यान रखते हैं एक 300 मीटर का पुल तामीर किया जाना सी जिहड़ा उदों अजे मुकम्मल नहीं सी। भारत वालों भी सी, भारत वालों 100 मीटर का सी जिहड़ा कि उदों तैयार हो गया, लेकिन ये अजे पेंडिंग सी। लेकिन इहदा हालांकि मेन थोड़ा तुरना पैंदा सी उहदे नाल नहीं, पर हुण इस खबर के मुताबिक और इस रिपोर्टर ने पहला तो पाकिस्तान के सारे स्टैप्स की शलाघा की है। उन्हें कहा कि भाई ये जिहड़ा टर्मीनल उन्होंने बनाया ये मॉडर्न आर्कीटैक्ट का एक आदर्श है, आइडियल है, उसका एक नमूना है। और ये उन्होंने कहा भी डेरा बाबा नानक सरहद से स्थित टर्मीनल के अंदर गुरुआं पीरां पैगंबरां ते योद्धियां दियां खूबसूरत फोटोआं ते बुत लगाए गए ने। इस तो इलावा खूबसूरत कलाकृतां जिन्हां विच लंगर छकदियां संगतां, हल वाहुंदा किसान, पंजाबी तहजीब नाल संबंधित बुत लगाए गए ने। संगमरमर ते गुरु अर्जन साहब, गुरु रामदास साहब, गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दियां तुकां लिखियां गईयां ने। इस तो इलावा गुरु ग्रंथ साहब जी चों लईआं होर गुरु साहबाना भगतां जिन्हां विच भगत रविदास जी, भगत नामदेव जी, भगत धन्ना जी, भगत बेणी जी, भगत सैन जी, भगत परमानंद जी, भगत जयदेव जी, भगत रामानंद जी के शब्द भी उकरे देख के सिर झुकदा है। वधिया तरीके नाल सजाए ये संगमरमर ते इस ते गुरु साहबान की बाणी श्रद्धालुओं की खिच का केंद्र है। सो ये एक इंडियन रिपोर्टर वालों ट्रिब्यूट है कि पाकिस्तानी साइड ते उन्होंने की बनाया। फिर उन्होंने कहा भी सरहद ते तुसी बन दा इलाका नीवा होण ते रावी दरिया के नेड़े होण करके इस खेतर च बरसातां दौरान कई बार ज़्यादा पानी आउंदा है, हालत खराब हो जाती है। इस करके दोवां सरकारां वालों जीरो लाइन ते पुल बनाने का समझौता होया सी। भारत वालों 100 मीटर पुल 2019 च बनया सी, पर पाकिस्तान वालों पिछले वरे 2021 शुरू किया गया। हुण 300 मीटर लंबा पुल जीरो लाइन तो पाकिस्तान के इमीग्रेशन सेंटर तक मुकम्मल होने के नेड़े है। पाकिस्तान के इंजीनियर ते अधिकारियों तो इलावा होर कर्मचारी लगातार पुल नूं नेपरे चाढ़न च दिन रात लगे हुए नज़र आ रहे हैं। और इस पुल नूं मेन रूट वजों वरतिया जाएगा। हुण ये अपने आप दे विच बड़ी चंगी खबर है। लेकिन असी ये देखते हैं भी जदों पाकिस्तान नाल ये समझौता होया 5000 यात्रुओं के जाण का जिहड़ा है वो रोज़ाना प्रबंध करने की गल सी और उन्होंने अरेंजमेंट किया। लेकिन इन्हां दियां इन्नियां पाबंदियां ने इन्हां ने उस दे उत्ते हार्डशिप और झूठा प्रोपेगेंडा कि गिणती जिहड़ी है वो बहुत घट है। हुण कल्ला यही नहीं कि भी इहदे नाल पाकिस्तान की हुकूमत या जिहड़े उन्हां दे खर्चे ने वो सारे ते वो उन्हां दे ऑफिशियल निराश ने। एक खबर जिहड़ी ट्रिब्यून च इन्हां दिनां च ही लगी, करतारपुर साहिब कॉरीडोर फेल्स टू ब्रिंग फाइनैंशियल गेन्स, गुरदासपुर होटलियर्स अपसैट। हुण जदों करतारपुर साहिब कॉरीडोर खुलिया 2019 जदों 5000 बंदे ने जे रोज़ाना जाने तो उस सारे इलाके दे विच दर्जना नवे होटल ज़मीनां बहुत महंगियां हो गई हैं। बहुत सारिਆਂ ने वो ज़मीनां जिहड़ियां ने वो खरीद के उत्थे होटल और दूसरे उन्होंने बनाए।
100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਰਾਊਟ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ 5000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ, ਰਾਤ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ। ਹੁਣ 100 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਔਰ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੈਸੇਜ ਅਟਰੈਕਟਸ ਬੇਅਰਲੀ ਜਿਹੜਾ few hundred pilgrims every day, far cry from intended target of 5000 per day। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ we plan to open offices near integrated check post, our dreams lay shattered as not many are willing to cross over for an assortment of reasons। ਹੁਣ assortment of reasons ਕੀ ਹੈ? ਪਾਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ CID ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਜ਼ਾਦ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਖੁਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਈਵਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 62,774 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ 50,502 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧ 5000 ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਤੇ ਜੇ few hundred 500-700 1000 ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਾਂ ਐਵੈਕੂਏਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਖਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 100 ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਣੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਣ ਪਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸੀਐ ਬਿਨਸੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ, ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ RAM ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਸਾਰ, ਕਰੇ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਰਹਾਓ। ਕਿ ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੱਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਚਕ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਰੇ ਦਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਨਾ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ, ਕਿ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਸ਼ਰਨ ਪਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਹੋਆ ਕਿਰਪਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੈਲਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਿਊਜ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋ ਕੇ, ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸੀਐ ਬਿਨਸੇ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਸੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ RAM ਨਾਮ, ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਰੂਹ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਦਾ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ,
ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਸ਼ੂ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਨਮੇ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ, ਕਿ ਆਵਾਗੌਣ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾਵੀਐ ਅਵਗਣ ਕੱਟਣ ਹਾਰ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਕਰ ਡਿਠੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਸਹਿਜੇ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆ, ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਨਿਤ ਗਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਗਾਈਏ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਔਗਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਸਿਫਤੀ ਰਤਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜਕੜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਲਚ ਪਲਚ ਸਗਲੀ ਮੂਈ ਝੂਠੇ ਧੰਦੇ ਮੋਹ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਲਖ ਸੰਜਮਾ, ਪਾਈਐ ਸਾਧੂ ਧੂਰ, ਲੂਕ ਕਮਾਵੇ ਕਿਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਵੇਖੈ ਸਦਾ ਹਦੂਰ, ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਭਰਪੂਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਸੰਜਮ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪਾਈਐ ਸਾਧੂ ਧੂਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਨੇ, ਸੰਤ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥ ਸੰਜਮ ਔਰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੂਕ ਕਮਾਵੇ ਕਿਸ ਤੇ, ਜਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾ ਵੇਖਿਆ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਵਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ ਭਰਪੂਰ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਮਰ ਸੱਚ, ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਥਾਨ, ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਧਾਰੀਅਨ, ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓਨ ਜਹਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਪੀਐ ਸੱਚ ਨਾਮ, ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ। ਸੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਅਮਰ ਸੱਚ, ਅਮਰ ਅਰਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਸੱਚਾ ਥਾਨ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੱਚ ਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਕੁਦਰਤ ਧਾਰੀਅਨ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਈ ਲਖਿਆ। ਸੱਚ ਸਿਰਜਿਓਨ ਜਹਾਨ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਸੱਚ ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਹਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ, ਬੁੱਧ ਮਤ, ਜੈਨ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸਿਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਥਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੰਧ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਨਾਨਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜਪੀਏ ਸੱਚ ਨਾਮ, ਹਉ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਰਿਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਨਸ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84 ਬੁਲਾ ਦੇ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।